Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. Now I am going to take a class about English first paper, class 7, unit 5. Our today's topic is great women to remember. Okay, let's enjoy the class. For the better understand, I would like to say in Bengali. Okay, আমাদের দেখো আমরা আলোচনা করব গ্রেট উমেন টু রিমেম্বার। আমাদের প্রথম যে লেসনটা সেটা হলো বঙ্গমাতা আওয়ার সোর্স অফ ইন্সপিরেশন। বঙ্গমাতা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। প্রথম আমরা কিছু কঠিন শব্দ নিয়ে একটু আলোচনা করব। কঠিন শব্দগুলো দেখো, হিস্টোরিক্যাল, historical movement, affection, significant, martyrdom, prosperous, দেখো তাহলে আমরা প্রথম লেসন ইউনিট 5 লেসন 1 আমাদের লেসন 1 এর নাম হলো বঙ্গমাতা আওয়ার সোর্স অফ ইন্সপিরেশন। আমরা যে শব্দগুলো পেলাম হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক, মুভমেন্ট আন্দোলন, অ্যাফেকশন স্নেহ, সিগনিফিক্যান্ট তাৎপর্যপূর্ণ বা তাৎপর্যবাহী, অ্যাফেকশন স্নেহ, মার্টারডম শহীদ, তারপর দেখো প্রসপারাস উন্নত। ওকে, আমরা এখন লেসনটা একটু আলোচনা করি, লেসনটা একটু পড়ি। Sheikh Fazilatul Mujib is a great woman in the history of Bangladesh. She was the wife of father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. She is called Bangamata because of her motherly love and affection for the people and her sacrifice in all historical movements, especially the liberation of Bangladesh. This noble woman was born in Tungipara, Gopalganj on 8 August 1930. She had no demands of her own. She lived a very simple life and taught her 5 children how to live an ordinary life. Gradually, she became a nation maker along with Bangabandhu. Even though she was the first lady of Bangladesh, she had no pride and didn't want luxury. Bangamata always inspired Bangabandhu in all difficult situations of the country. She always encouraged him to involve himself in politics freely for the people of this country. She never pulled him back and never thought of her own interest. She played a prominent role in the 6-point movement in 1966. She gave the right suggestion to Bangabandhu to face the Agartala conspiracy case in 1969. She strongly supported him to participate in the general elections in 1970 and inspired him to deliver the historic 7-March speech in 1971. Her role in rebuilding the newly born nation was also significant. আমরা এই আলোচনা দেখলাম, এখানে কঠিন কিছু শব্দ আছে, শব্দগুলো তোমরা একটু দেখে নাও। এখানে আমরা মাদারলি, আমরা কি পেয়েছি? মাদারলি মাতৃসুলভ, অ্যাফেকশন স্নেহ, মুভমেন্ট আন্দোলন, লিবারেশন স্বাধীনতা যুদ্ধ। তারপর দেখো ডিমান্ডস মানে চাহিদা। She led very simple life. তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন and taught her 5 children how to live an ordinary life. Gradually, ধীরে ধীরে
ওকে, আমরা নেক্সট পার্ট নেক্সট আলোচনা আমরা নেক্সট সিগনিফিকেন্ট তাৎপর্যপূর্ণ, ডেলিভার্ড, ইন্সপায়ার্ড উৎসাহিত করা, অনুপ্রেরণা দেওয়া, রিবিল্ডিং পুনর্নির্মাণ করা, নিউলি নতুন, কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র। আমরা কিছু নতুন শব্দ এখানে পাবো, এগুলো আমরা একটু দেখে নিলাম, পড়ে নিলাম। কেমন? যাক, আমরা নেক্সট লেসন, আমরা লেসন 2, আমরা লেসন 2 নিয়ে এখন আলোচনা করব। লেসন 2 তে দেখো আমাদের কি কি শব্দ আছে। লেসন 2 তে আমাদের কিওয়ার্ডস আছে, কিওয়ার্ডস আমাদের আছে। দেখো তেমন একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ডস গুলো আমি আলোচনা করব, তোমরা একটু দেখে নাও। বেগম রোকেয়া, লেসন 2। বেগম রোকেয়া, লেসন 2। ওকে, আমরা এখন নাও লেটস এনজয় দ্য ক্লাস। বেগম রোকেয়া। Okay, Begum Rokeya was a famous writer and a social worker. She lived in undivided Bengal in the early 20th century. She believed that women should have the same rights and opportunities as men have in the society. So, she fought for their cause throughout her life. Begum Rokeya was born in a village called Pairaband, Rampur in 1880. Her father, Johiruddin Muhammad Abu Ali Haidar Sabir, was an educated landlord. Rokeya was married to Khan Bahadur Shakat Hussain in 1896. Her husband was a deputy magistrate of Bhagalpur, now a district in the India state of Bihar. He was very cooperative and always encouraged Rokeya to go on with her activities. Many upper class in the Indian state of Bihar. He was very cooperative and always encouraged Rokeya to go on with her activities. Many upper class Muslims of Bengal at the time learned Arabic and Persian as a medium of education and communication, but Rokeya had great love for her mother tongue. She learned Bangla and English from her elder brother Ibrahim. আসো আমরা এখানে কিছু কিছু নতুন মানে কিওয়ার্ডস নতুন শব্দ আমরা পাবো। আমরা এখানে ফেমাস হচ্ছে বিখ্যাত, তার সোশ্যাল ওয়ার্কার সমাজকর্মী, আনডিভাইডেড অবিভক্ত, তারপরে সেঞ্চুরি শতাব্দী, অপরচুনিটিস সুযোগ সুবিধা, সোসাইটি সমাজ, কজ থ্রু আউট হার লাইফ। তারপরে দেখো এডুকেটেড শিক্ষিত, ল্যান্ডলর্ড জমিদার, স্টেট রাষ্ট্র, কোঅপারেটিভ, এনকারেজড উৎসাহিত করা, অ্যাক্টিভিটিস কার্যক্রম, মিডিয়াম মাধ্যম, কমিউনিকেশন যোগাযোগ, মাদার টাং মাতৃভাষা। ওকে, আমরা একটু কিছু কিছু শব্দ আমরা জেনে নিলাম। দেখো আমরা এখানে বেগম রোকেয়া ওয়াজ এ ফেমাস রাইটার। বেগম রোকেয়া একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন, এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং সমাজকর্মী। শি লিভড ইন আনডিভাইডেড বেঙ্গল ইন দ্য আর্লি 20th century। দেখো বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলায় তিনি বাস করছিলেন। দেখো শি বিলিভড, তিনি বিশ্বাস করতেন দ্যাট যে women should have the same rights and opportunities as the men. মানুষের মতো পুরুষের মতো একজন নারীরও সম মর্যাদা, সম অধিকার থাকা, সম সুযোগ থাকা উচিত। Have and the society, the সমাজের মধ্যে। So she fought for the cause throughout her life. তার সমগ্র জীবন ভেবে তিনি সেজন্যই কি করছিলেন? যুদ্ধ করেছিলেন, কাজ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া was born in a village called Pairaband, Rampur in 1880। 1880 সালে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Her father, Johiruddin Muhammad Abu Ali Haidar
তার বাবা ছিলেন জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ওয়াজ অ্যান এডুকেটেড ল্যান্ডলর্ড, তিনি একজন শিক্ষিত ভূস্বামীর অধিকারী ছিলেন, জমিদার ছিলেন। রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড টু খান বাহাদুর শাকাত হোসেন ইন 1896। 1896 সালে তিনি খান বাহাদুর শাকাত হোসেনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফ বাগালপুর, তার স্বামী ছিলেন বাগালপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নাও এ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার, যা এখন বিহারের, নাও এই ডিস্ট্রিক্ট এখন ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার, বিহারের রাজ্যের একটা জেলা হিসেবে সেটি পরিচিত। হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ, তিনি সহযোগী ছিলেন। অ্যান্ড অলওয়েজ এনকারেজ, উৎসাহিত করতেন রোকেয়া টু গো উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস। মেনি অফ হার ক্লাসেস মুসলিম, অনেক উচ্চ বংশের মুসলমানরা অফ বেঙ্গল at this time learned Arabic and Persians as a medium education and communication. শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে তখন উচ্চ শ্রেণীর অনেক মুসলমানরা কি শিখেছে, আরবি এবং ফার্সি শিখেছিলেন। বাট রোকেয়া গ্রেট লাভ ফর হার মাদার টাং, কিন্তু রোকেয়া মাতৃভাষার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। সে লার্নড বাংলা ইংলিশ ফ্রম হার এল্ডার ব্রাদার ইব্রাহিম, তিনি তার বড় ভাই কাছ থেকে বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন। ওকে, আমরা পরের লেসনটা নিয়ে আলোচনা করি। আসো লেসন 4, আমরা এখন লেসন 4 নিয়ে আলোচনা করব। দেখো লেসন 4 এ আমাদের হেলেন কেলার, দেখো এটা আমরা এখানে কিছু কিছু শব্দ পাবো। হিউম্যানিটেরিয়ান মানবতাবাদী, মানবপ্রেমী, হিউম্যানিটেরিয়ান মানবতাবাদী, মানবপ্রেমিক। ডিজেবল প্লান্টেশন, কমিউনিকেশন, ইন্টারপ্রিট ব্যাখ্যা করা, কমিউনিকেশন যোগাযোগ, প্লান্টেশন রোপণ। আমরা এখন লেসনটা নিয়ে একটু আলোচনা করি, চলো। হ্যাঁ, হেলেন কেলার was a great humanitarian. হেলেন কেলার ছিলেন একজন বিখ্যাত মানবতাবাদী বা দেশপ্রেমিক। She cared deeply for the sick, injured and disabled people. The disabled people have physical or mental problems that limit their activities or senses. Helen devoted her life to help them. Helen was born in 1880 in Alabama, USA. Her parents were Captain Arthur Keller and Catherine Adams Keller. Her family was not rich. Their main source of income was cotton plantation. Helen was born healthy, but in 1882 she became deaf and dumb and blind after a high fever. Her father heard about Perkins School for the Blind in Boston and contacted the director there. In 1887, the director sent one of his best students, Annie Sullivan, to help Helen. Annie worked hard to enable her to communicate. In 1819, Helen's formal education started at Horace Mann School for the Deaf in Boston. In 1892, she went to Wright Humason School for the Deaf in New York. Helen improved her communication skills and studied regular academic subjects. She then decided to go to college and attended Cambridge School for Young Ladies in 1896. Later, she studied at Radcliffe College. Here, she learned Braille.
Braille, which was a new technique for reading. She also learned how to type. Annie Sullivan was always with Helen. She sat with Helen in class and helped her by interpreting lectures and text. In 1904, Helen received her BA degree with honors from Redcliffe College. Helen spent her life helping disabled people to learn. She died on June 1, 1968. 1968. আসো আমরা দেখো এখানে কিছু কিছু শব্দ নিয়ে একটি আলোচনা করব। গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান মানবতাবাদী মানব প্রেমিক। She cared deeply for the sick. Cared যত্ন নিতেন ডিপলি ফর দ্য সিক অসুস্থ যত্ন নিতেন, ইনজুর্ড আহত, অ্যান্ড ডিজেবল যারা বধির, disabled people. The disabled people have physical or mental problems that limit their activities or senses. Helen devoted উৎসর্গ করেছিলেন। ডিভোটেড শব্দের অর্থ উৎসর্গ করা। Helen devoted her life to help them. হেলেন উৎসর্গ করেছিলেন, তার জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। Helen was born 1880 in Alabama, USA. সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা শহরে তিনি 1880 সালে হেলেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Her parents were Captain Arthur Keller. তার বাবা ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার and Catherine Adams Keller এবং ক্যাথারিন অ্যাডামস কেলার। Her family was not rich. তার পরিবার ধনী ছিলেন না। Their main source, তাদের প্রধান উৎস ছিল, their main source of income, তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল was cotton plantation. তুলো উৎপাদনই তাদের প্রধান পেশা ছিল। Helen was born healthy. হেলেন খুব স্বাস্থ্যবোধী ছিলেন। was born, হেলেন খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন। জন্মগ্রহণ করার সময় তিনি খুবই স্বাস্থ্যবান ছিলেন। But in 1882, কিন্তু 1882 সালে she became deaf, সে বধির এবং and blind after a high fever এবং প্রচন্ড জ্বরে তিনি কি করছিলেন, তিনি বধির হয়ে পড়েন। Her father heard about Perkins School for the Blind in Boston and যোগাযোগ করেছিলেন to the director there. In 1887, the director sent, 1887 সালে ডিরেক্টর sent two of his best students, তার সবচেয়ে ভালো একজন ছাত্রের কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন। Annie Sullivan to help Helen, আর Annie Sullivan তাকে to help Helen, হেলেনকে সাহায্য করেছিলেন। Annie worked hard, Annie কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন to enable her to communicate. In 1892, Helen formal education started at Horace Mann School for the Deaf in the Boston. In 1892, she went to Wright Humason School for the Deaf in New York. Okay? আসো আমরা এখানে কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দেখো, লেসন গ্রেট উমেন টু রিমেম্বার, লেসন 1 এ আমরা যে জিনিসটা বঙ্গমাতা আর সোর্স অফ ইন্সপিরেশন, আমরা কিছু কিছু শর্ট প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো। এটাতে বেগম ব্রোকে এখানে আলোচনা করবো, আমাদের কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কোশ্চেনগুলো দেখো, হোয়াট লেসন ডিড বেগম বঙ্গমাতা টিচ হার চিলড্রেন? লেসন 1 এ আমরা কিছু কোশ্চেন তোমাদেরকে হোম টাস্ক হিসেবে দেবো, তোমরা এগুলো বাড়িতে করবা। Number, what lesson did
did Bangamata teach her children? Remember, how did she lead her life? How did she lead her life? Another question: how did she help? How did she help the father of the nation? Number 4. What lesson do you learn from Bangamata's life? I have given here, আমি এখানে তোমাদেরকে 4টা কোশ্চেন দিয়েছি। তোমরা এগুলো লেসনটা ভালো করে পড়ে কোশ্চেনগুলো বাসায় পড়বা। যেমন হোয়াট লেসন ডিড বঙ্গমাতা টিচ হার চিলড্রেন? হোয়াট লেসন, কি পাঠ ডিড বঙ্গমাতা তার সন্তানদেরকে কি পাঠ দিয়েছিলেন? হাউ ডিড শি লিড হার লাইফ, তিনি কিভাবে তার জীবন যাপন করতেন? হাউ ডিড শি হেল্প দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির জনকে তিনি কিভাবে সাহায্য করতেন? What lesson, কি পাঠ do you learn from the Bangamata's life? বঙ্গমাতার জীবন থেকে তোমরা কি শিখতে পারো? বঙ্গমাতার জীবন থেকে তোমরা কি শিখতে পারো? এই হলো আমাদের লেসন 1 এর বঙ্গমাতা আওয়ার সোর্স অফ ইন্সপিরেশন। আমরা লেসনটা পড়েছি, শব্দগুলো জেনেছি। তারপরে আমরা 5টা কোশ্চেন এখানে সলভ করব। আমরা চলে যাই লেসন 2 তে। বেগম রোকেয়া। এখানে আমাদের দেখো কিছু আমাদের মাল্টিপল চয়েস আছে। বেগম রোকেয়া ফট ফর, বেগম রোকেয়া যুদ্ধ করেছিলেন। এই নাম্বার হলো ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রের জন্য। 2 নাম্বার হলো বি হলো ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার জন্য। 3 নাম্বার হলো উমেন্স রাইট। তাহলে আমাদের 3 নাম্বার আইটেমটা দেখো, 3 নাম্বার সিটা হবে উমেন্স রাইট, অর্থাৎ নারীদের অধিকারের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। রোকেয়া was born in a village, a town, a slum, একটা গ্রামে, শহরে, বস্তিতে। তিনি একটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম, তাই না? তিনি একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রোকেয়া লাভড ইংলিশ, বাংলা, উর্দু। রোকেয়া কি ভালোবাসতেন? রোকেয়া ভালোবাসতেন, এখানে ইংলিশ, বাংলা, উর্দু আছে। তিনি বাংলা ভাষাকে, মাতৃভাষাকে তিনি খুব বেশি ভালোবাসতেন। তারপর দেখো শাকাত হোসেনস ওয়ার্কিং প্লেস ওয়াজ পায়রাবন্দ, বাগালপুর, রামপুর। তো এখানে তিনি ওয়ার্কার, তার এখানে কাজ করার কর্মস্থল কথা ছিল। আমরা এখানে লেসনটাতে পেয়েছি। বাগালপুরে, অর্থাৎ শাকাত হোসেন বাগালপুরে কাজ করতেন। ওয়ার্কিং প্লেস ছিল বাগালপুর। তারপরে দেখো বাগালপুর ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট ইন বাংলাদেশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহারের একটা জেলা ছিল, এখন বর্তমানে বিহারের একটা জেলা। আমরা এই লেসনগুলো এখান থেকে পেলাম। কেমন? আমরা চলে যাই হেলেন কেলার লেসন নাম্বার পড়েছি, ওয়ার্ড মিনিং গুলো আমরা পড়েছি। দেখো এখানে কিছু ট্রু এন্ড ফলস দেওয়া আছে। এতে ট্রু অর ফলস, ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট আনসার, এবং সত্য মিথ্যা দেওয়া আছে। যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে সঠিক আনসারটা লিখতে হবে। এখানে অনেকগুলো কোশ্চেন দেওয়া আছে। এর মধ্যে বির মধ্যে দেওয়া আছে 1 2 3 4 5। তারপরে ট্রু এন্ড ফলস, ইফ ফলস দ্য কারেক্ট আনসার। তারপরে হেলেন
এরপরে আবার ডিতে দেওয়া আছে দেখো, হেলেন অলওয়েজ হেল্পড দ্য সাফারিং পিপল। ওকে, আশা করি তোমরা এখানে যে পার্সেন্ট টু গুলো দেওয়া আছে এগুলো ভালো করে পড়বা, এবং লেসনের যে ওয়ার্ড মিনিং গুলো স্যারে বলেছি ওয়ার্ড মিনিং গুলোর সাথে সাথে সিমিলার ওয়ার্ড অ্যান্টোনিমসও পড়বা। ওকে, এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থাকো, ধন্যবাদ সবাইকে।